Assalamu alaikum, hayırlı akşamlar. Saygılı ATR телеканалының телесерджилері. Бүгін информацион программасына сейретесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гүлсім Халилова Чалшан ве бұндан evvel yayınlarımızda bulunған meslektaşlarımız Elmas Hanım Aslan ve Айдыраға Муждабаевдан bu demek estafetаны байрақны аламыз ve бүгін информацион программаларыны бұл күнлерді біз elbette ki işgal etilgen Kırım'da yapılgan zulümler, akaretler, adaletsizlikler ve ızalımlıklarga bağışlayımız annen sonki 7 yıl içerisinde yapkanımız gibi. Fakat bu günleri yüz bergenler daha çok bizlerge büyük bir darbe oldu dep aytmaga mümkün. Zira tutulganlar sırasında sonki 2-3 gün devamında dünyada Ukrayna ana kıtasında Kırım Tatarlarının Kırım'dan sesi olgan Narimon Agajulal da бар. Kırım Tatar Milli Meclis Reisimizin birinci muavini ve onun da yakın dostları Aziz ve Hasan Ахтемовларны şimdi işgalciler sözde diversiyada xabatlaylar. Bu söz asıl da ne Narimon Agajulалга, ne beraber tutuklangan diğer bizim semeddeşlerimizge ne de herhangi bir Kırım Tatarına ait olmagan akaretleyici, zalim ve adaletsiz bir kabatlavdır. Zulüm yapılgan bir suçlamadır ve asla hiçbir şekilde ne biz, ne Kırım Tatar halkı, ne özü Narimon Aga, ne de anda tutulgan da diğer semeddeşlerimiz bularnen razı değiller ve mence bugün de bugün bütün dünya bu yapılgan hareketlerini, bu yapılgan repressiyalarını göre bile ve bizim tarafımızdadır. Bu günlere saygılı arkadaşlar bizim için mühim olgan şey bu birlik olmağa, bu hadiselerini aydınlatmağa, göstermege ve susmamağa. Zira bugün zulümge susmak, zulümge yardım etmek demektir. Ve mühim vazifeler sırasında bugün de bugün bizim Narimon Agajulalga ve da tutuklangan diğer semeddeşlerimizge onların yanında olganımızını göstermege, onlarga destek etmege ya informasyon cihetten ya da mahkeme binalarına barıp demek mevcudiyetimiz onlarga yardım etmektir ve böyle manevi olsa da destekni bermektir. Sonki haberler sırasında şunu aytıp geçmege isteyim. Aman 3 dakika evvelsi Kırım Birdemligi Teşkilatı'nın azaları özünün Facebook sayfasında bildirgenlerine korendi Narimon Agajulal, Aziz ve Hasan Ахтемовларга 4 noyabr gününe kadar sınırların usulunu belgilediler. Yani işgalci mahkeme 3 semeddeşimizni 2 ayga şimdi hapishanege kapattı ve 2 aydan sonra demek mahkeme toplaşığı sözde işgalcilerin mahkeme toplaşığı ötkerilecek. Malum olğanı gibi Narimon Agajulal'ın imayeciligini Nikolay Polozov ve adliyeci Emine Hanım Avamilova alıp bararlar. Tutuklangan da bir semeddeşimiz Hasan Ахтемов'ның davasını advokatımız Ayderbey Azamatov alıp bara ve o da birkaç onlarca dakikadan evvel mahkeme davası nasıl olup geçkeni hakkında malumatlarını berip geçti. Men beraberlikte şimdi onu dinlemege teklif ettim. Buyurunuz. Сегодня в Киевском районном суде города Симферополя рассмотрели ходатайство следователя об избрании меры пресечения моему подзащитному Ахтемову Асану Исламовичу. К большому сожалению, я не смог его увидеть и я не успел на процесс, потому что до такой степени все быстро происходило и так быстро все эти события происходили, что я просто не успел ни увидеть его, ни поговорить с ним. Сейчас мне выдали постановление об избрании ему меры пресечения. Странно то, что в постановлении указано, что Асан не возражал против того, что его отправляют в следственный изолятор. Но такое может быть только в одном случае. Когда человека пытали, когда на человека оказывали физическое, психологическое давление, и он был очень сильно испуган. Только в этом случае человек может на такое согласиться. В других случаях сам человек на это не согласится. И это отражено в постановлении. Кроме этого, я хочу отметить, что его сегодня
следственный изолятор города Симферополя №1, где он будет содержаться до 4 ноября 2021 года. Не могу сказать, какое состояние у Асана, но со слов очевидцев, которые его видели, он очень сильно подавлен. К нему даже пытались обратиться родственники, близкие. У него опущена голова, и вот такое ощущение, что ему скорее сказали: даже не поднимай голову, не смотри, ни с кем не общайся, иначе будут какие-то там предпринимать меры. Ну, я так допускаю. Я, безусловно, сейчас буду готовить апелляционную жалобу на избрание меры пресечения, потому что надо прекратить этот беспредел, связанный с недопуском защитников, с оказанием давления на наших подзащитных. Я надеюсь на то, что мне удастся увидеться с Асаном, поговорить с ним и объяснить, что все, что ему наговорили следственные органы, это неправда. Не нужно надеяться на хороший исход по данному делу, потому что санкция статьи, в которой его обвиняют, от 10 до 15 лет лишения свободы. То есть говорить о том, что его отпустят в ближайшее время, этому не нужно верить. Будем дальше мониторить ситуацию. Я буду в последующем информировать о происходящем по данному уголовному делу. Айтқанымыз кебі, енді үш ватандашымызға қаршы сыңырлану фосылы белгіленді. Чоқ тез ве чабық шекелде өткерілді деп айтмаға мүмкін. Мен сешімді Нариманаға желалны ешғалжылерінің mahkeme binasına nasıl alıp kirgenlerini böyle izatsız küçük bir şekilde dinlemeye ve bakmağa teklif edeyim. Buyurunuz. Ama rejissörlarımız göstergen bu video ve bundan evvel de göstergen foto kadrlarda көргенімізге көре Нариманаға Celal өзіні çok böyle tık şerefli bir şekilde tuta ve alınған haberlerге көре Kırım Birdemligi de өзінің Facebook sayfasında bildiре Нариманаға mahkemede bulunğanı vakit şöyle bir şey aytты. Dedi ki benim ne Kırım'ны ne evimni terk etmege ne niyetim var, ne de istegim. Hatinde çok güçlü böyle bir frazını, bir cümleni aytıp geçti Narimanaga ve bu onun ne kadar uzunu güçlü tutkanını göstergeçidir ve bir izbatıdır dep aytmağa mümkün. Zaten de her daim gülümsirегені gibi bugün de mahkeme oturuşunda gülümsey Narimanaga. Gayna Yüksel bizle şimdi canlı bağda Nariman Celal'ın meslektaşı Milli Meclis azamız. Gayna Hanım, selam aleyküm, merhabanız. Алло. Selam aleyküm. Sesim geliyor mu? Eşitemiz şimdi sesiniz çok yaxşı geliyor Gayna Hanım. Bu yapılgan hakaretlerini, bu yapılgan adaletsizlikni Kırım'da bugün siz buna nasıl kıymet kesesiniz? Sizin fikrinizce ne için aynen şimdi böyle kütlevi ve kuvvetli bir represiyalar dalgası başlandı? Gülsüm Hanım, ben buna nasıl kıymet keseceğim ki? Yani elbette bütün vatandaşlar gibi yani içim kaynay. İçim kaynay, kızam, yani sözlerini tapamayım. Çünkü öz duygularımı anlatacak olsam yani böyle bir volkan gibi duygular vardır içinde. Elbette bu tür şeyler Nariman için beklenilen şeylerdi. Yani biz böyle aytayık çünkü Nariman ağa o böyle ağa değil de Nariman Bey o böyle hazırdı buna derken aktivdi. 7 yıl içerisinde pek aktivdi, korkmaydı, çıkışlarda bulunaydı, manda keleydi, video böyle müracaatlarını yazaydı. Ama tabii ki hazırlanmak yani şimdi bana gelirler ve böyle bir şekilde bana yapacaklar mümkün değil. Şimdi neden herkes de sual koya? Malum olğanı gibi bu konularda Kırım platforma geçti ve Nariman Celal bunda gelip aktif bir şekilde iştirak etti. Fakat hepimiz bilemiz ki yani tek bu değil. Ben bilesem Kırım platforma bir sebep olğandır. Yani ya da belki son nokta ya da böyle bir bakayık nasıl geçecek ondan sonra hareketlerini geçerek de düşünüyorlar. Umumi olarak Kırım'ını alsak biz anda olup bitenlerini pek fazla takip etmiyoruz.
Ama vaziyet anda hakikaten pek kıyın. Etmemiz çünkü bunu belki ciddi saymamız ya da buna vakit ayırmamız, daha çok böyle cinayi işlerge bakamız. Ama andaki vaziyet şöyle. Gece kunduz anda yaşayan insanların başında propagandasını olmayacak şeylerini tutuyor. Birinci nöbette Ukrayna'nı böyle kötüleştiriyor. Ukrayna halkını, Kırım Tatar halkını. Onun dışında diyorlar ki yani bizni kıskanırlar. Buna Kırım tarihi bir karar verdi. Hepimiz Rusya'ya kaytıp Ukrayna bunu kıskana ve kıskanıp bizni rahat bırakmıyor. Onun için çeşitli teröristik aktlarını, diversiyalarını uydurmaya çalışıyor. İşte bu siyasetin çerçevesinde Kırım Tatarlarga, umumi Kırım Tatarlarga ve şimdilik Nariman Cilalga ve yanda olan iki Kırım Tatarlarga bu hepsi böyle yapanları pek gelişi maalesef. Ondan dolayı yani zor bir karar. Tabii ki hepimiz vazgeçmeyip bu dava için mücadele vermek gerekmez. Yani bu mücadele sizin fikrinizce informasyon destekten gayrı neden ibaret olabilir? Yani biz şimdi ne yapabiliriz? Çünkü ben misal olarak şimdi kaç günden beri yayınlarını işte biz alıp barmağa spesifir yapmağa tırışamız. Bugün işte yayınga çıktık ve böyle sanki elimiz kolumuz bağlı gibi hissettim. Ben şahsen özümni yayınga çıkıp bunu anlatmaktan gayrı hiçbir şey yapamağanım sebebimden özümni yaman hissettim. Sizin fikrinizce ben eminim siz de böyle hislerini menен paylaşasınızdır. Elimiz kolumuz bağlı olgan sebebinden. Sizin fikrinizce bu informasyon destek cihetten gayrı da ne yapabiliriz? Hangi şekilde şimdi bu vaziyetke tesir etme imkanımız var? Gülsüm Hanım, ben mümkün olsa burada Українською cevap vermeye çalışayım. Я вважаю, що найближчим часом нам необхідно зробити всі необхідні кроки для того, щоб надати юридичну допомогу всім тим, хто зараз в Криму. Ну, в першу чергу, Наріману Джелялу і братям Ахтемовим, яких, як ми знаємо, так от негідно використовують в рамках цієї кримінальної справи. Це по-перше. По-друге, інформаційне. Ми розуміємо те, що необхідно говорити про все, що відбувається в Криму, і використовувати цю справу для того, щоб ще раз продемонструвати, що там дійсно гетто. Як на мене, третім може бути декілька таких кроків, яким необхідно зробити Україні. Наприклад, український омбудсмен з прав людини може поїхати до Криму, до Нарімана Джеляла, до братів Ахтемових, для того, щоб привернути увагу світової спільноти до того, що там відбувається. І не тільки вона. Держслужбовці можуть поїхати. Це люди, які мають дипломатичний статус, їх, ну, скоріше за все, не будуть там чіпляти, і вони можуть поїхати і таким чином ще раз звернути увагу на все те, що відбувається в Криму. Çok sağ olunuz Gayna Hanım. Hakikaten böyle kıymetli fikirlerini bildirgeniz için umut etemiz ki hakikaten Ukrayna tarafından, mındaki işte memurlar tarafından böyle bir hareketler yapılır. Ya sizin fikriniz yani bu günge kadar Cuma ertesinden, Cuma'dan alıngan reaksiyalar ve ilahri yeterli mi bugün sizin fikrinizce? Ну, я вважаю, що недостатньо, тому що я слідкую по соціальним мережам, по своєму оточенню. Я більше бачу реакцію, скажімо так, кримсько-татарського середовища, тюркського середовища. Я вважаю, що українці Криму, українці тут на материку мають бути більш активними. Просто однієї публікації, вона важлива, тобто їх погляд, їх думка, їх позиція – це дуже важливо, але цього недостатньо. Все ж таки ми чекаємо на більш такі активніші дії і вважаємо, що от в рамках Кримської платформи необхідно негайно звернутися до всіх тих країн, які перебували на Кримській платформі, які ще раз говорили про те, що Крим – це Україна, да? І зробити все для того, щоб вони мали можливість для тиску на Росію. А якщо немає тиску, то наступним кроком необхідно впровадження санкцій, ще більш таких серйозних санкцій, і персональних, і загальних санкцій по відношенню до Росії, і використання цього механізму. Если я не ошибаюсь, вы меня поправите в цитировании декларации Крымской платформы. Там, если я не ошибаюсь, есть пункт
где идет речь о том, что в случае обострения ситуации на территории временно оккупированного полуострова стороны начинают рассматривать внесение новых санкций, то ли персональных, секторальных в отношении Кремля. Вот то, что произошло на протяжении последних 2 дней, может стать поводом для того, чтобы мы могли апеллировать к этому пункту декларации Крымской платформы? Гульсум Ханум, то, что произошло на протяжении 2-3 дней последних, это просто начало. Это просто начало и такая реакция злобы на действия Украины, проведение Крымской платформы. Не самой Крымской платформы. Крымская платформа — это как такой вот демонстратор, да, как показатель той работы, которая здесь проводится. Конечно, может быть. Это только первый шаг. Дальше будут раскручиваться новые какие-то поводы надуманные, причем настолько абсурдные, настолько глупые. И все, что бы они там не придумывали, будет использоваться для того, чтобы еще раз демонизировать Украину. Поэтому здесь нужно просто консолидированно действовать, обращаться, писать, привлекать внимание, требовать введения санкций. Ну и, конечно же, ехать в Крым. Всем тем людям, которые имеют на это статус. Например, омбудсман. Когда Ахтем Чайкос сидел, Лутковская ездила в Крым и встречалась с ним в условиях СИЗО. В данном случае такой же шаг может быть повторен, потому что этих ребят уже закрывают, им уже вешают надуманные обвинения, и вполне возможно, что сроки будут ужасными. Поэтому нужно действовать как можно более быстро, решительно. И я думаю, что здесь все важно, понимаете, информационная составляющая, юридическая помощь и обращение к странам Крымской платформы. Вот, и вынесение этого дела на снова рассмотрение международного внимания, международного сообщества. Ну, во всяком случае, просто молчать нельзя, просто наблюдать за тем, что там происходит. А там происходит действительно ужас. Вот я сейчас снова пересматриваю эти кадры. Мы должны работать. Çok sağ olunuz Gayna Hanım. Bizle bağlanğanınız ve suallarımızga cevap bergeniz üçün Milli Meclis azası Gayna Yüksel bizle canlı bağdaydı ve şimdi biz Ukrayna Yukarı Şurasının insan hakları boyunca temsilcisi Людмила Денисованың bağlanmağa tırışacakmız. Olar bu mesele etrafında ne yapay eken деген sualını men şahsen çok bermege isteyim. Muhtetem bağ tüzeler ve biz bu ve diğer suallarını insan hakları boyunca temsilci ve ombudsmanga berarmız. Şimdi ise men bir video teklif etем seyretmege malum olgаны ki işgal etilgen Kırım'da yüz bergen bu dehşetli vaziyetke reaksiya olarak Kiyev'de bulungan faaller, vatandaşlık teşkilatları, akorçalayıcı teşkilatlar azaları Rusiya Federasyasının elçiligi yanında böyle bir narazılık aksiyası ötkirdi. İzatsız seyretmege teklif etем, buyurunuz. Свободу политвязням! Свободу политвязням! Свободу политвязням! Свободу политвязням! 23 серпня, коли російські спецслужби вони пересвідчилися, що Кримська платформа вдається, російські окупанти одразу закладають декілька таких основ, щоб на їх базі вже розігнати звинувачення проти наших людей. І оцей так званий вибух газомережі, про який ніхто не знає і не слухав, а було якесь повідомлення глухе, нам якісь механічні царапини, щось таке. Вони це все підігнали під те, щоб звинувачити наших людей. Ця стаття, ну просто абсолютно безглузда. Будуть звинувачувати у диверсії, яку, напевно, вони ж самі створили. Але більш того, я думаю, що ми станемо свідками нової хвилі переслідувань за сфабрикованою справою, де будуть звинувачувати начебто це члени Меджлісу кримсько-татарського народу винні якихось протиправних діях. Це буде ще одна кримінальна справа, через яку Росія буде намагатися дискредитувати Меджліс кримсько-татарського народу. Перед платформой накануне приехал Нариман с группой наших членов Меджлиса и делегатов Курултая. В принципе, они понимали, что они приняли решение, и обратная дорога может быть очень-очень такой сложной. Да? Я не скажу трагической, потому что борьба — это есть путь, по которому ты либо идешь, либо отходишь в сторону. Они идут вот по пути борьбы, и все эти годы показывают и Украине, и всему миру, и в первую очередь этому преступнику, что они будут бороться до конца. Нібито двоє затриманих, Ахтем
Ахтемов Азіз і Ахтемов Асан – це двоюродні брати, щоб ви просто знали, що вони нібито відмовилися від тих адвокатів, яких найняли, з якими заключили договори їх батьки. Ми зрозуміли, що там наших людей катують, здійснюють психологічний тиск для того, щоб добитися від них таких визнань і проти себе, і оговорити інших. Нариман был главным, есть главным рупором этой свободы и голоса всех свободных людей в Крыму. И, естественно, они позарились на этот главный рупор в Крыму. Я очень надеюсь, что Нариман будет в ближайшее время свободен, и мы его сможем увидеть здесь рядом. Он эти 7,5 лет тоже вот выходил с такими фотографиями политзаключенных и требовал их освобождения. Ці люди були тут на Кримській платформі. Вони не бояться висловити свою позицію, не бояться жити при цьому в Криму, не бояться жити на власній землі і не бояться транслювати по відношенню до Кремля свою зневагу і впевненість у правоті власного світогляду. Хотел бы обратиться к Украине или к нынешней власти Украины. Наверное, хватит заигрывать с Путиным. Надо жестко определиться, прекратить всякие торговые взаимоотношения с Россией и готовить предложение на Крымскую платформу. Это хороший майданчик для дальнейшей деятельности Украины. Россия геть из Крыму! Россия геть из Крыму! Геть из Крыму! Я надеюсь, что за этим черным днем придет тот день, когда все политзаключенные, наши братья крымские татары, будут на свободе. Империя зла.